नमस्कार। हार्दिक भाव स्वागत जनाऊँ आम ओडिया भाषा साहित्य परिवार को। तो आज आलोच्य विषय हूँ +3 4th सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स यूनिट 1 आम महाजात्रार लॉन्ग क्वेश्चन करदे। यूनिट 2 रे भी तपस्विनी लॉन्ग क्वेश्चन करदे। आउ बाकी रहा जोटा स्तुति चिंतामणि आर मु नेक्स्ट क्लास रे तुम मानकर सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन कौन रही नहीं आसबी। तो आज आम आलोचना करवा जो यूनिट 2 रो चैप्टर 1 ने जो थिला विच्छेद कविता जो बसंत गाथा मधुसूदन राव तार आज आम सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन कौन रही देखा। तो चलतु आरंभ करवा। तो एठी विच्छेद हूँ एक चतुर्दशपति कविता जोटा कि बसंत गाथा। तो ये कवि मधुसूदन राव थिले एकाधारा गीति कविता कवि आ प्राबंधिक गाल्पिक। तो मु प्रथम ही कही रखी जेकोसी लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करंतु ना कहीं प्रथमे कवि परिचय लिखिबे तापर आरंभ करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन को है। तो ये कवि परिचय विषय लिखिले। तो ये मधुसूदन राव एकाधारा थिले गीति कविता आउ कवि प्राबंधिक आउ गाल्पिक जहाँ पुस्तक से लिखिले तांकर शिशु साहित्यिक जथा कि मधुसूदन राव सबुठु बड़ अवदान होची तांकर गीति कविता। तो ये चतुर्दशपदी कवितार से जड़े थे सफल स्रष्टा जेपरिक धर्मनीति प्रकृति ब्रह्मचेतना आउ जातीयता मानवर इत्यादि तांकर गीति कवितार एठारे रुद्धिमंत्र करिछि। जेपरिक से जड़े सत्य धर्मर उपासक तेणु यही तांकर जो विच्छेद कवितार प्रतिटी क्षेत्र में तांकर धर्म और ईश्वर चिंताधारा प्रतिफलित होइछि। आउ तांकर जो थिला तांकर शिशु मानसिकता और चारित्रिक विकास क्षेत्र में तांकर कविंकर अवदान अतुलनीय। एठी भक्त कवि मधुसूदन राव जन्म विषय में आलोचना कले। मधुसूदन राव 1853 जनवरी 29 तारिख है 1853 जनवरी 29 तारिख रे तांकर जन्म है। जन्म पवित्र पंचमी तिथि रे तांकर भागीरथी रावकर उरसर जन्म। तांकर पिता नाम भागीरथी राव। भागीरथी राव और तांकर माता थिले अंबिका देवी है। तांको पिता भागीरथी राव और माता अंबिका देवी पवित्र पुरी धाम रे से पथुरिया सहर रे तांकर जन्म। भागीरथी राव थिले जड़े स्वल्प आ वेतनभोगी पुलिस कर्मचारी। कवि को एठारे जेतेबेले 5 वर्ष होइला तांकर मातृवियोग घटिला। मात्र एठारे कवि मधुसूदन राव जो सृष्टि संभार दिगंत उपरे आलोचना करिसेंती तांकर कर्ममय जीवन रे है। तो मधुसूदन राव जेपरिक एठी दिगंत कर्ममय जीवन रे व्यस्त थाई मध्य से ओडिया साहित्य को देइचंती अनेक काव्य कविता पाठ्यपुस्तक व्यक्तिगत जो एठी तांकर सत्य आउ साधुता आदर्श बोध प्रेम ईश्वर भक्ति प्रति जो भाव में तांकर जीवन रे सब चेतना थिला से भाव में एठी तांकर काव्य कविता रे से आलोचना करचंती। तो एठी कवि मधुसूदन रावकर तांकर सृष्टि रे आरंभमय रे घटे शिशु साहित्यिक भाव में। तो परवर्ती समय रे तांकर अनेक गीति कविता आ पाठ्यपुस्तक रचना करले। जे भली भाव में जथा कि तांकर पाठ्यपुस्तक थिला छंदमाला। एटा इम्पोर्टेंट मन रखिए नोट कर रखंतु। तांकर छंदमाला आ रहिला तांकर कवितावली
କବିତାବଳୀ ଆଉ ରହିଲା ତାଙ୍କର କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ବସନ୍ତ ଗାଥା। କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ରହିଲା ବସନ୍ତ ଗାଥା ହେଲା, ଏଇଟା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶପଦୀ କବିତା। ବସନ୍ତ ଗାଥା ଆଉ ତାଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଗାଥା ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆଉ ଗୀତି କବିତା। ତ ଏଠି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ବିଚାରେ ଆମେ କଲେ ତ ଏଠି କବିଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା, ଯେପରିକି ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ କବିତା, ଭାବାତ୍ମକ କବିତା, ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କବିତା ଆଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶପଦୀ କବିତା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ବସନ୍ତ ଗାଥା। ତ ବସନ୍ତ ଗାଥା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶପଦ କବିତା ବା ସନେଟ୍ ଧର୍ମୀ କବିତା। ତ ମନେ ରଖିବେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ବସନ୍ତ ଗାଥା ଏକ ପ୍ରକାର କେଉଁ ପ୍ରକାର କବିତା, ତ ଏଠି ଲେଖିବେ ଆପଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶପଦୀ କବିତା ବା ସନେଟ୍ ଧର୍ମୀ କବିତା ହେଲା। ତ ବେଶୀ କିଛି ଆ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ତ ଏଠି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବସନ୍ତ ଗାଥା କବିତା ସଂକଳନର ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା ଉପରେ ପ୍ରତିପାଦନ କର। ତ ଏଠି କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଏପରି ଏକ ପବିତ୍ରତା ସନ୍ନିହିତ ରହିଅଛି, ଯାହା ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ମନରେ ଆପେ ଆପେ ପବିତ୍ର ଭାବରାଜି ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କବି ଥିଲେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ପଟ୍ଟଶିଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କର୍ମରେ ସେ ଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ରାଧାନାଥଙ୍କର ପରି ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରଣୟ କାହାଣୀମୂଳକ କାବ୍ୟ ରଚନାରେ ମନୋନିବେଶ ନ କରି ମଧୁସୂଦନ ଗୀତି କବିତା ଗଦ୍ୟ ରଚନାକୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଭା ପ୍ରକାଶର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଏଠି କବିଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା। କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲାବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଫଳରେ କବିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଏକ ଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟରେ ଭଗବତ ଆରାଧନାମୂଳକ ଭକ୍ତି ଭାବନା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଠି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୀତିକବି, ତାଙ୍କର ଗୀତି କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଅଲୌକିକ ଭକ୍ତିଭାବ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିଲାଗି କବିଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଧର୍ମ ଗ୍ରହଣରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହିତ କବିଙ୍କର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସମ୍ପର୍କ ଫଳରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଅଭାବ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିଲେ ହେଁ ସେହି ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଯେପରିକି ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ତାଙ୍କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ। ଏହି ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ। ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ଥିଲା ଛନ୍ଦମାଳା। ତ ଏଠି ତାଙ୍କର ରଚନା ଥିଲା ଛନ୍ଦମାଳା, କବିତାବଳୀ, ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି। ସେ କାଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାହିତ୍ୟରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତିଭାବ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଧାରଣ ଯଥାର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଠି କବି ଓଡ଼ିଆ ମାର୍ଜିତ ଗଦ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। ଯେପରିକି ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ଧାରାରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଇଂରାଜୀ କବିତା ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଅନୁବାଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ହାତ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ, ଯେପରିକି ପ୍ରଣୟର ଅଦ୍ଭୁତ ପରିଣାମ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରା ହେଲା। ପ୍ରଣୟର ଅଦ୍ଭୁତ ପରିଣାମ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରା ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀରୁ ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷରେ ଗୀତି କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଅଛି। ତ ଏଠି କବିଙ୍କର ଯେଉଁ ବସନ୍ତ ଗାଥା ଆଉ କୁସୁମାଞ୍ଜଳିରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଥିଲା କବିତାବଳୀ,
ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇଟା କବିତା ବସନ୍ତ ଗାଥା ଆଉ କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଚାୟକ। ତ ଏଠି କବି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଦାର୍ଶନିକ କବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷକତା ଆଉ ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଓ କବିଙ୍କର ଏଠି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ବହିର୍ଗତ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟାବହାରିକ ଜୀବନର ଚିତ୍ରକର ଅପେକ୍ଷା ମାନବ ଆତ୍ମାର କବି। ଏଠି କବି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣର ଅନ୍ତଃସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନା ଲାଗି ମାନବ ପ୍ରାଣରେ ଦେବତ୍ୱର ସନ୍ଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟିର ମୁଖ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ରଚିତ ଥିଲା ଜୀବନ୍ତ ଚିନ୍ତା, ଆକାଶ ପ୍ରତି, ଋଷିପ୍ରାଣେ। ତାଙ୍କର ରଚନା ଥିଲା ଋଷିପ୍ରାଣେ, ଦେବାବତାରଣ ଆଉ ହେଲା ହିମାଚଳ ଉଦୟ ଉତ୍ସବ ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କର ଏହିସବୁ ଲେଖା ଥିଲା। ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ଏହି କାବ୍ୟରେ ଆବେଗର ମୂଳ ଉତ୍ସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଏଠି କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ଆଉ ରୀତି ବର୍ଣ୍ଣନା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଯଥାର୍ଥରେ ପାଠକ ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାବେ ଜାତ କରିଥାଏ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସ୍ରଷ୍ଟା ରାଧାନାଥ ଥିଲେ ନୂତନ କାବ୍ୟାଦର୍ଶର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପଟ୍ଟଶିଷ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାର୍ଜିତ ରୁଚି ଆଉ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ତ ଏଠି ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମାର୍ଜିତ ରୁଚି ଦାର୍ଶନିକ ଭାବ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲା, ତ ଏଠି କବିଙ୍କର ଗଭୀର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଦାୟୀ ଥିଲେ। ଯେପରିକି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କବିଙ୍କର ଗୌରବ ଜଣେ ଋଷି କବି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ତାଙ୍କର କବି ପରିଚୟ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ବିଷୟରେ ସବୁ ଟିପ୍ପଣୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଠି ବସନ୍ତ ଗାଥା ବା ବିଚ୍ଛେଦ କବିତାରେ ବସନ୍ତ ଋତୁର ଗାଥା ନୁହେଁ। ତ ଏଠି ଏହାର ନାମକରଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେପରି ଏହାର ନାମକରଣ କାହିଁକି ହେଲା ବା କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଠି ବସନ୍ତ ଗାଥା ଅର୍ଥାତ୍ ବସନ୍ତ କହିଲେ ଋତୁର ଗାଥା ନୁହଁ। ତ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଅଧିକାଂଶ କେତେକ କବିତା ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ଗାଥା। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଗାଥା ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଅଧିକାଂଶ କବିତା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କବି ଏହାର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ଗାଥା। ତ ଏଠି ବସନ୍ତ ପ୍ରତି କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଅହେତୁକ ମୋହ। ତ କେତେକ କବିତାରେ ତାଙ୍କର ସେ ବସନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି କବିତା ସଂକଳନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ବସନ୍ତର ଆଭାସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଏଠି କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ କବିଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇଟା ତ ଗଲା ବସନ୍ତ ଗାଥା ଏକ ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଦଶପଦୀ କବିତା ହେଲା। ଚତୁର୍ଦଶପଦୀ କବିତା ହେଲା। ବସନ୍ତ ଗାଥା ଏକ ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଦଶପଦୀ ବା ସନେଟ୍ କବିତା। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ସନେଟ୍ ହେଲା। ତ ଏହି ଚତୁର୍ଦଶପଦୀ କବିତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ସନେଟ୍ ଧର୍ମୀ କବିତା। ଏହି ବସନ୍ତ ଗାଥାରେ ବା ସନେଟ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 27। ସନେଟ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 27। ତ ଏଇଠି ବସନ୍ତ ଗାଥା କବିତାରେ ତ ରାଧାନାଥଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବଙ୍ଗଳାରେ ସନେଟ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେପରିକି ସେ ଲେଖିନଥିଲେ, ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମେ ରାମ ଶୀର୍ଷକରେ 1880 ମସିହାରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା। ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଥମରେ ସନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ତ ଏଠି ସନେଟ୍ ଏକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୀତିମୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି।
କବିଙ୍କର ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହୃଦୟର ଭାବୋଚ୍ଛ୍ୱାସ ଏଥିରେ ଅନୁରଣିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠି ଇଟାଲୀୟ କବି ପତ୍ରୁକ ପ୍ରଥମ ସନେଟ୍ର ଲେଖକ, ଯେତେବେଳେ କି ସନେଟ୍ ଥିଲା ଅଷ୍ଟକ ଆଉ ଷଷ୍ଠକ ଭେଦରେ ପରିକଳ୍ପିତ। ତ ଏ ଧରଣର ସନେଟ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଶୁଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତିର ସନେଟ୍। ମନେ ରଖିବେ, ଏ ଧରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଷଷ୍ଠକ ଥିଲା ଅଷ୍ଟକ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସନେଟ୍ ଥିଲା ଅଷ୍ଟକ ଆଉ ଷଷ୍ଠକ, ଅଷ୍ଟକରେ ଥାଏ 8 ଧାଡ଼ି, ଷଷ୍ଠକରେ ଥିଲା 6 ଧାଡ଼ି। ତ ଅଷ୍ଟକ ବିଷୟରେ ଅବତାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଷଷ୍ଠକ ପରିଣତରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏହି ଧରଣର ସନେଟ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଶୁଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତିର ସନେଟ୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମିଲ୍ଟନ୍ ଆଉ ସେକ୍ସପିୟର, ଶେଲି ଏସବୁ ପ୍ରମୁଖ ଇତ୍ୟାଦି କବି ତାଙ୍କର ଏସବୁ ସନେଟ୍କୁ ପରିହାର କରି ମିଶ୍ର ପଦ୍ଧତିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏ ଧରଣର ସନେଟ୍ରେ ଥାଏ 3ଟି ଚତୁଃପଦୀ ଓ ଶେଷକୁ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମପଦ ହେଲା। ତ ଏଠି ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ସନେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦିଓ ଇଂରାଜୀରେ ସନେଟ୍ରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ମୌଳିକତା ସେ ସବୁଥିରେ ଭାସ୍ୱର। ତ ଏଠି ତାଙ୍କର ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର କେତେକ ସନେଟ୍ ଦେଖାହେଲା। ତ ଏଠି ତାଙ୍କର ମିତ୍ରାକ୍ଷରରେ ସନେଟ୍ ଧର୍ମିକାରେ ଶୁଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି, ମିଶ୍ର ପଦ୍ଧତି ଭେଦରେ ତ୍ରିବିଧ। ତ ପୁନଶ୍ଚ କେତେକ ସନେଟ୍ରେ ଶେଷ ଚତୁଃପଦ ପୂର୍ବର 2 ଧାଡ଼ି ପରସ୍ପର ସହିତ ଯତିପାତ ହୋଇଛି। ତ ଏଠି କବି ତାଙ୍କର ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଧର୍ମୀ ସନେଟ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଧାଡ଼ିରେ ଯତିପାତ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନେଟ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ି 14 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ତ ଏହି ସନେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆତ୍ମପରିଚୟ ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ ଦୃଷ୍ଟି, କବି ବ୍ୟକ୍ତିପୂଜା, ଦେଶପ୍ରେମୀ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ରଚିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।